کشمیری جو ہیں فار ایگزامپل ان کی زمین پہ قبضہ کر لے کوئی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو کشمیری جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے نا، اور کشمیری کہیں گے جی ہماری زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ، اور ہم انڈیا کو نہیں مانتے. صحیح. لیکن اگر کشمیری ہی اس ملک کو مان لیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کس نے مانا ہے اور کس کی زمین پہ اسرائیل بنا ہے؟ تو دوستو آج ہم آپ کے لیے پاکستانی میڈیا کی ایک اور ویڈیو لے کر آئے ہیں. اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا کے لوگ کیسے رو رہے ہیں. جیسے جیسے پاکستان کی جو کنڈیشن ہے، پاکستان کی جو فائنینشلی کنڈیشن ہے، جو پاکستان کی جو قدر دنیا کے اندر ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستانی میڈیا کے لوگ ویسے ویسے ہی چلاتے جا رہے ہیں. آپ اس ویڈیو کو دیکھیے، اس کے بعد ہم ان کی باتوں پر کچھ چرچا کریں گے. سب سے پہلے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے. نہیں، ساری بیشنگ خان صاحب کو ایسے نہیں ہوئی، نریندر مودی کو ایسے ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، پاکستان نے 50 ایئرز تک یہ بیڈ پریس فیس کیا. آپ مجھے بتائیں انڈیا نے کتنا ایکسپلائٹ کیا ہمیں؟ پوری دنیا میں ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، ہمارا نام لوگ سننا گوارا نہیں کرتے تھے. آپ نے کتنا ایکسپلائٹ کیا؟ ایک لفظ بھی نہیں آپ نے ایکسپلائٹ کیا. جو نیو یارک ٹائم نے لکھ دیا بہت کیا بات ہے، پیش کر دیا ہم نے. جو واشنگٹن پوسٹ نے لکھ دیا پیش کر دیا. آپ کے فورن آفس نے کہاں جا کے انڈیا کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی، ٹیررسٹ اسٹیٹ ثابت کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے کوئی موومنٹ چلائی؟ آپ نے کوئی اسمبلی کی کوریڈور؟ پاکستان کی تو این جی او اتنی 2 نمبر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کی عورتیں جو ہیں، یہاں سے میں نام لیتا ہوں، مجھے شرم آتی ہے ان عورتوں کی، یونائیٹڈ نیشنز کی کوریڈور میں پاکستان کے خلاف پیمفلٹ لے کے گھومتی تھی کہ پاکستان میں فیملی ریپ ہوتی ہے، یعنی خامن جو ہے اپنی بیویوں کی ریپ کرتا ہے، جو زبردستی ان سے پیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور 68% ریپ ہوتی ہے پاکستان میں. خاتون آج بھی ٹی وی پہ آتی ہیں. لیکن ہم انڈیا کے خلاف کوریڈور میں نہیں گئے. سچا کون ہے؟ آپ کہتے ہیں سعودی عرب کی اپنی پالیسی ہے اور انہوں نے اس لیے کشمیر کو نہیں کیا. آپ کا وزیر خارجہ کہتا ہے وداؤٹ سعودی عربیہ. وہ کس کے انسٹرکشن؟ خان صاحب کا مسئلہ پتہ کیا ہے؟ خان صاحب کی پارٹی کے اندر، آج میں نے اسی پہ لکھا ہے کہ خان صاحب کی پارٹی وہ واحد پارٹی ہے اب تک کی 73 سال کی جس میں کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے. جو مسلمان ذہن کے لوگ ہیں وہ سیکولر کو روکتے ہیں کہیں آگے نہ بڑھ جائیں. صحیح. جو سیکولر ہے وہ مسلمانوں کو روکتے ہیں، مسلمان ذہن کے لوگ کے اسلام دی ذہن کا ان کو روکتے ہیں، اور پارٹی وہیں پلیٹ فارم پہ رکی ہوئی آگے بڑھی نہیں رہی. ایمان تو یہی حالت ہے. آپ کے فارن آفس وزیر خارجہ بیان کیسے دے دیتا ہے سعودی عرب کے بارے میں، جبکہ آپ کا بیان، اور پھر آپ کہتے ہو ہمارا کوئی مسئلہ نہیں. کیا کرنے گئے باجوہ صاحب، اور کیا دنیا پوری کے پریس کیا وہ جھوٹ ہے؟ جی. اور یہ صاحب جو 2 ٹوک انداز میں بات کی، اس سے تو مجھے دو چیزیں سمجھ میں آئی. ایک تو فارن پالیسی انہوں نے کہا کہ اپنی ہے، سعودی عرب کے اپنے معاملات ہیں، یو اے کے اپنے معاملات ہیں، باقی خطے کے ملکوں کے اپنے معاملات ہیں. تو اس میں تو ایک سوال یہ ابھرتا ہے کہ جو امت کا تصور تھا اس کو تو ہم ختم سمجھے نا. امت مسلمہ عوام کی سطح پر تو ہم سمجھ سکتے ہیں، تحریکوں کی سطح پہ سمجھ سکتے ہیں، حکومتوں کی سطح پہ OIC کا بھی کوئی فائدہ نہیں. امت کی جو بات کرتے ہیں وہ بھی گئی. صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ OIC کے بارے میں بات سارے کرتے ہیں، OIC کا کیا فائدہ ہے؟ آپ مجھے کوئی ایک ریجنل انٹرنیشنل آرگنائزیشن بتائیں جس نے کوئی کام کیا. سارک نے کوئی کام کیا؟ ASEAN نے کوئی کام کیا؟ افریقن یونین نے کوئی کام کیا؟ یونائیٹڈ نیشنز نے کوئی کام کیا؟ ECO نے کوئی کام کیا؟ نوکریاں تو لگی ہوئی نا لوگوں کی. نوکری لگی ہوئی ہے نا. آپ مجھے بتائیں کس کام کون کرتا ہے جب آپ ایک ملٹری اتحاد بناتے ہیں؟ نیٹو نے کام کیا، وارسا نے کام کیا، یہ 2 بڑے اتحاد تھے، ملٹری اتحاد تھے. سینٹو نے کام کیا. اب آتے ہیں کشمیریوں کے بارے میں. آپ کشمیری جو ہیں فار ایگزامپل ان کی زمین پہ قبضہ کر لے کوئی، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو کشمیری جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے نا، اور کشمیری کہیں گے جی ہماری زمین پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے یہ، اور ہم انڈیا کو نہیں مانتے. صحیح. لیکن اگر کشمیری ہی اس ملک کو مان لیں تو آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کس نے مانا ہے اور کس کی زمین پہ اسرائیل بنا ہے؟ اردن کی. اور سب سے پہلے کس نے مانا ہے؟ اسی نے مانا ہے. ہماری لڑائی تو بات کی بات ہے نا. میں اس کانٹیکسٹ امت مسلمہ کی باتوں کریں گے.
उम्मत मुसलमा का नाम लो तो सिर्फ फलस्तीन याद आता है, सिर्फ कश्मीर याद आता है। पाकिस्तान के अंदर 6 फुट पे इस्लाम नाफज नहीं होता। हद की सजा के ऊपर चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं, सूद के ऊपर सब लोगों की आंखें उल्टी हो जाती हैं, हाथ काटने को कहते हैं वो सजा वैश्याना बर्बरियत वाली सजा। और सबसे बड़ी बात है कि फलस्तीन रियासत मदीना 6 दफा रियासत मदीना इमरान खान साहब ने कहा, और ये रियासत मदीना को बदनाम करने की बात है कि फलाही स्टेट थी। फलाही स्टेट उसका एक हिस्सा थी। रियासत मदीना में 87 जंगें हुई हैं। सैयदुल अंबिया के जिस्म के ऊपर जख्मों के इतने निशान थे कि शायद किसी के जिस्म के हों। वहां बदर हुई है, वहां उहुद हुई है, वहां अहज़ाब हुई है, वहां हुनैन हुई है। क्या क्या कुछ नहीं हुआ। फलाही स्टेट एक सुन लिया, एक फलाही स्टेट सुन लिया। उस रियासत मदीना के सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हो कि जिस वक्त तो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, घर में बत्ती में तेल नहीं था। सैयदा आयशा ने पड़ोसन से उधार तेल मांगा था, लेकिन 8 तलवारें विरसे में छोड़ के गए थे, ढाल छोड़ के गए थे विरसे में। एक बना लिया तस्वर, एनजीओ कल्चर छाया हुआ खान साहब के दिमाग के ऊपर। रियासत मदीना आओ भाई, कुछ खुदा का खौफ करो, कभी पढ़ भी लिया करो जिंदगी के अंदर। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, मैं पहले भी कहता हूं, आज भी कहता हूं, अभी जरा हम चलाएंगे शाह फैसल का जो लीडरशिप थी उसकी। पाकिस्तान और सऊदी अरब को भी तस्लीम नहीं करेगा 2 वजूहात से। सऊदी अरब आज तस्लीम करे, सऊदी हुकूमत चले जाती। ये वो मुल्क नहीं है, ये ईरान नहीं है कि सबसे पहला मुल्क हो जो इसराइल को तस्लीम करे और कोई ना बोले, और फिर 1979 में गवर्नमेंट बदले तो इसराइल से तल्लुकात खत्म कर दें। ये तुर्की नहीं है कि अभी तक आप इसराइल के साथ तल्लुकात रखते हैं और मेरे लिए आप हीरो हैं एर्दोगान साहब। ओ भाई, ट्रेड तो खत्म करो पहले, सफारत खाना तो बंद करो पहले। तरज हुसैन को जाके आपने इसराइल के उसमें खाते में डाल दिया। फ्रीडम फुटेला जा रहा है। ओ भाई, फ्रीडम फुटेला तो भेजते हो तो ठीक ठीक। अच्छा, अब आगे आ जाए, मिस्र है, ये सारे उनकी जो खान साहब कहते हैं ठीक कहता है, जब नेशन स्टेट्स हो जाती है ना, आपकी अपने आपकी नेशन स्टेट, आपने क्या बिहेव किया जब आप पे पड़ी, तो आपने उठा के अफगानिस्तान का हर राज बेच दिया। आपने 600-650 बंदा जो है ग्वांतानामो बेच दिया, आपने नहीं किया। आपकी सरजमीन से 57,000 दफा अमेरिकन जो है, सेनेट की रिपोर्ट है, जहाज उड़े हैं, उन्होंने अफगान उनके पर्चे उड़ाए। आपके कदीर खान पे बनी तो ईरान ने कहा हमें तो उसने दिया था, लीबिया ने कहा हमें तो उसने दिया था। तो जब आप अपने अपने हैं तो फिर ओआईसी का नाम क्यों लेते हो भाई? तो खत्म कर देना चाहिए, कहो काम वो खत्म, यूनाइटेड नेशन खत्म हो जाए। यूनाइटेड में क्या, आप मुझे बताएं, यूनाइटेड नेशन ने कितने मसाइल हल किए, कितने मुल्कों को आजादी दिलाई, पैदा ही की है, कितने मुल्कों को आजादी दिलाई है? खत्म कर दो ना। रोटियां लगी हैं ने, तकरीरें अच्छी हैं, खान साहब की भी तकरीर अच्छी हो जाती है, जुल्फिकार अली भुट्टो की भी तकरीर अच्छी हो जाती है, ट्रंप भी अच्छा बोलता है, कॉलिन पॉल भी अच्छा बोल जाता है। क्या बात है जी, ये है लीडरशिप। ओ भाई, लीडरशिप क्या, उसके बाद तालियां बजती हैं, पुलाव खाएंगे, हबाब फातिहा होगा। तो इस वीडियो के अंदर इन्होंने 2 बातें उठाई है जिन पर हम कुछ चर्चा करनी चाहेंगे। एक तो इन्होंने बताया कि जो पाकिस्तान ने कभी भी इंडिया को टारगेट नहीं किया। इस व्यक्ति को ये नहीं पता कि इंडिया और पाकिस्तान में अंतर क्या है। जिस देश में मर्जी आप देख लो, उस देश के अंदर जब कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है तो उसका जो संबंध है, उसका जो रिलेशन है, वो पाकिस्तान के साथ निकलता है। कभी भी किसी देश के अंदर कोई हिंदू टेररिस्ट नहीं पकड़ा गया। हाँ, इन्होंने एक कुलभूषण यादव को पकड़ा है, उसको भी इन्होंने ईरान से गिरफ्तार करके और उसको मल्लोजोरी टेररिस्ट साबित करने की कोशिश की है। बट जो अंतर्राष्ट्रीय अदालत है उसने कई बार पाकिस्तान को इस बात पर तमाचा भी लगाया है। और दूसरी बात इन्होंने की है कि जब कश्मीरी लोगों ने ही इंडिया को स्वीकार कर लिया है तो इसमें पाकिस्तान और क्या कर सकता है। तो ये बात तो पिछले कई सालों से भारत कहता आ रहा है कि कश्मीरी लोग हिंदुस्तान का हिस्सा है, कश्मीर हिंदुस्तान का एक अटूट अंग है, और पाकिस्तान उसको मल्लोजोरी एक मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। अगर कश्मीरी लोगों ने पाकिस्तान के साथ जाना होता तो जब 48 के अंदर इंडिया ने पाकिस्तान से कश्मीर को छीना था तो तब कश्मीरी लोगों ने इंडिया की मदद क्यों की होती? उस वक्त इंडियन आर्मी की हेल्प कश्मीरी लोगों ने बहुत की थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़।
तो कश्मीरी लोग तो स्टार्टिंग से ही इंडिया के साथ रहना पसंद करते हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और एक विकासशील कंट्री है। और इसके मुकाबले पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान एक भिखारी देश है जो दुनिया के अंदर हर किसी देश से अपनी बेइज्जती करवाता है। चाहे सऊदी अरब ले लो, चाइना ले लो, दुनिया के और भी देश ले लो, पाकिस्तान की आज दुनिया के अंदर कोई भी देश इज्जत नहीं करता, कदर नहीं करता। किसी से वो पैसे लेने के नाम पर बेइज्जती करवाता है और किसी से कश्मीर के नाम पर बेइज्जती करवाता है, बट करवाता हर जगह पे वो अपनी बेइज्जती है। कोई भी देश आजकल पाकिस्तान की कदर नहीं करता।